محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے موقع کی تلاش۔ محترم سامعین، آج ہم پوری قوم جو پاکستانی قوم ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کبھی کوئی ہمارے ہتھے چڑھے ہم اس پر ظلم کریں، جو کہ بہت بری بات ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ آج ہر بندہ موقع کی تلاش میں ہے، وہ رشتہ دار ہیں تو دوسرے رشتہ داروں کے متعلق موقع کی تلاش میں ہے کہ کبھی موقع ملے تو میں جو ہے ان کو بتا دوں کہ میں کیا ہوں۔ اور ملازم جو ہے وہ اپنے مالک کے متعلق اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کیسے مجھے موقع ملے میں اپنے مالک کو ذلیل کروں اور اس سے اپنے جو مفادات ہیں ان کو حاصل کروں۔ اور مالک اس انتظار میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے کوئی موقع ملے، میں اپنے ملازم سے وہ کام لوں کہ اس کو نانی یاد کروا دوں۔ یہ اس قسم کے الفاظ، اور پھر عام طور پر یہ سننے کو ملتے ہیں جب کچھ بھی نہ بن سکے تو ہم افسوس بھرے جملے یہ کہتے ہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ محترم سامعین، یہ انتہائی بری حرکت ہے کہ دوسروں کے متعلق اس موقع کی تلاش میں رہنا کہ کب ان کے اندر نقص ملے، عیب ملے، کوئی برائی ملے، آگے اس کو میں پہنچا دوں۔ یہ محترم سامعین انتہائی بری بات ہے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو منافقین کی نشانی ہے۔ سورۃ الحدیث 27ویں سپارے کے اندر آتا ہے کہ جب مومنین جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تو منافقین ینادونہم الم نکم معکم، اب پیچھے سے آوازیں دیں گے ہمیں بھی ساتھ دے چلو، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو جنتی اس وقت منافقین کو ان کی چند بری حرکتیں بتائیں گے کہ ہاں قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم ہمارے ساتھ رہتے ہوئے وتربصتم، انتظار میں رہتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ اسلام اور اہل اسلام کے متعلق تمہیں کوئی عیب ملے، کوئی نقص ملے، تم فوراً اس کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلا دو اور اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ محترم سامعین، بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض بنتا ہے میں آپ تمام لوگوں کو اس سے آگاہ کروں اور خود بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھوں اور اس سے بچنے کی کوشش کروں۔ اور یہ محترم سامعین ایک سچی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہر کوئی موقع کی تلاش کے اندر ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب موقع کی تلاش کے اندر بندہ رہتا ہے، خواہ مخواہ دوسروں پر بندہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور پھر جو ہے وہ اس بندے کو جس کے متعلق کوئی عیب، کوئی برائی جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کو فوراً ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ محترم سامعین، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تو حکم یہ دیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی نقص جو ہے وہ مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھپائے۔ اگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور جو بندہ اپنے بھائی کی پردہ دری کرے گا، یعنی عیب کو اچھالے گا، لوگوں کے درمیان بیان کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو آج یہ ذلت و رسوائی جو ہم پر چھائی ہوئی ہے، اس کی کئی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ محترم سامعین یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق انتظار میں رہتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جیسا ہی موقع ملتا ہے فوراً جو اپنا وار ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق ایک دو حکایت، ایک دو میں جو ہے لطیفہ کہہ لیں، جو بھی ہے یہ محترم سامعین سنا دیتا ہوں۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بری عادت سے بچائیں، کیونکہ یہ جب عادت آتی ہے موقع ملے یا نہ ملے بندہ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاوند جو تھا وہ اپنی بیوی کے متعلق موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے اس پر جو ہے وہ ظلم ڈال دے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ بیچاری انڈا تھا وہ فرائی کر کے لے آئی، فرائی کر کے لے گئی، خاوند کے سامنے رکھا، خاوند نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، اوف، یہ انڈا فرائی نہیں کرنا تھا اللہ کی بندی، اس کو ابالنا تھا۔
दूसरा दिन हुआ, वो बेचारी परेशान हुई, वो उबाल के ले आई। फिर उसने मौके की तलाश में रहता था, उसने सर पे हाथ रखा, ओफो अल्लाह की बंदी, उबालना नहीं था आज तो फ्राई करना था। तीसरा दिन हुआ, वो बेचारी बातों से बचने की खातर जो है वो क्या किया, उसने एक अंडा फ्राई करके ले आई, एक अंडा उबाल के ले आई। अब खामन चूँकि आदत बन चुकी थी, उसने क्या सर पे हाथ रखा, ओफो जिसको फ्राई करना था उसको उबाल लिया, जिसको उबालना था उसको फ्राई कर लिया। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि जब बंदे को ये आदत पड़ जाती है तो फिर अच्छी चीज़ों के अंदर भी नुक्स और ऐब निकालने शुरू कर देता है, फिर दूसरों को बातों के ज़रिए जो है दूसरों के दिल दुखाने शुरू कर देता है। इससे मुझे और आपको जो है वो बचना चाहिए। इसी के मुतालिक एक और जो है वो वाक़या मुख्तसर सा सुना देता हूँ ताकि आप इससे महजूज़ भी हों और आप जो है वो फिर अमल करने के अंदर भी आसानी हो। वो एक मशहूर वाक़या है, हिकायत है। हिकायत सुनाने का मकसद ये नहीं होता कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या उसके ख़िलाफ़ है या सच्ची है या झूठी है। मकसद ये होता है सबक हासिल करना, ये सच्ची है या झूठी है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इससे सबक हमें बहुत मिलता है। एक बंदर था जंगल के अंदर, उसने जो है वो खरगोश को पकड़ कर फैंटी लगा दी। फैंटी किस बात पे लगा दी कि तूने टोपी क्यों नहीं पहनी। वो खरगोश बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं टोपी नहीं पहनी, इसने मुझे फैंटी लगा दी है, मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है टोपी पहनना। वो रोता हुआ जंगल के बादशाह शेर के पास चला गया। शेर ने कहा, उसको बुलाया बंदर को और कहा, अल्लाह के बंदे अगर किसी को मारना भी हो तो मार ज़रूर, लेकिन कोई बहाना भी तो हो, कोई मौका ढूंढ के मारा कर, इस तरह तो नहीं कि तू जो है वो जिसको चाहे मार दिया कर। उसने फिर शेर ने उसको समझाया कि इस तरह कर लिया कर कि जैसा कि इससे समोसे मंगवा, अब समोसों के साथ अगर मीठी चटनी लेकर आए तो इसको फिर फैंटी लगा कि तू नमकीन क्यों नहीं लेकर आया, और अगर नमकीन लेकर आए तो फिर भी इसको फैंटी लगा के तू मीठी क्यों नहीं लेकर आया। इस तरह मौका तलाश किया कर। वो खरगोश सुन रहा था कि बादशाह सलामत भी इसको सबक दे रहे हैं जुल्म करने का, मौके की तलाश का जो है इसको सबक सिखा रहे हैं। वो उसने बंदर ने उसको बुलाया खरगोश को, जाओ भाई समोसे लेकर आओ। समोसे लेने के लिए चला गया। खैर वो भी सियाना था, उसने सुन लिया था। वो मीठी चटनी भी ले आया और नमकीन चटनी भी ले आया, दोनों ले आया। बंदर ने समोसे खोले और इस इंतज़ार में था कि आज इसकी खैर नहीं होगी, फैंटी इसको लगाऊंगा। देखा मीठी चटनी भी है, नमकीन भी है। वो सर पकड़ के बैठ के अब इसको मारूं कैसे, मौका तो हाथ से निकल गया है, ये तो दोनों ले आया है। उसने फिर उसको पकड़ा, अच्छा तू छोड़ ये मीठी और नमकीन, तू ये बता तूने टोपी क्यों नहीं पहनी। फिर उसको फैंटी लगानी शुरू कर दी। तो ये मुहतरम सामीन, कुछ लोगों के अंदर यही होता है कि वो मौके की तलाश में रहते हैं, जब मौका नहीं भी मिलता फिर भी दूसरों पर जुल्म करते हैं, जो कि इंतहाई बुरी हसलत है, बुरी आदत है। आज हमारी पूरी कौम के अंदर ये आदत है। मुहतरम सामीन, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक देख लें, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, एक फ़रीक दूसरे के फ़रीक के मुतालिक मौके की तलाश में जो है वो रहता है। और फिर हदीस में आता है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, कातिल और मकतूल, यानी जो कत्ल करने वाला और जिसको कत्ल किया गया दोनों जहन्नमी होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो समझ आता है कि कत्ल करने वाले ने कत्ल किया, इस जुर्म में वो जहन्नम में जाएगा, मकतूल जिसको कत्ल किया गया वो बेचारा किस जुर्म में जहन्नम में जाएगा। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों एक दूसरे के मुतालिक मौके की तलाश में रहते थे। वो अलग बात है कि कातिल को मौका मिल गया, मकतूल को मिला नहीं, वरना वो भी इस मौके की तलाश में था। इसलिए मुहतरम सामीन, मैं और आप इस बुराई से अपने आप को बचा कर रखें। इस्लाम और अहले इस्लाम के मुतालिक, मोमनों के मुतालिक, मुसलमानों के मुतालिक मैं और आप अपना सीना खुला रखें, अपने दिल को कुशादा करें, उनकी महब्बत को जो है वो दिलों के अंदर जो है वो लाएं, नफ़रतों को दिलों से निकालें। और ये आज के सबक का ख़ुलासा कि मौके की तलाश में रहना नहीं चाहिए। उम्मीद है ये आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इसमें जो अच्छी बातें हैं मुहतरम सामिन, ये मेरे अल्लाह की तौफ़ीक, मदद, ख़ास रहमत के साथ हैं। और इसमें जो आपको अच्छी ना लगें या अच्छी नहीं हैं वो मुहतरम सामिन वो मेरी तरफ़ से हैं। मैं एडवांस माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।